All right, students. Good evening, everyone. So आज ब्रिज कोर्सच्या पहिल्या दिवसामध्ये जिथे आपण मॅथ्सचा आता लेक्चर चालू आहे आपला यामध्ये आज आपण अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हा टॉपिक बघणार आहे. We've already studied this topic in class 10th, but a particular reason why we are again going to study this in detail is because this chapter is again repeated in 11th standard. All right. So in 11th standard, you're going to study a lot of mathematics. In that, you've got a chapter called as sequences and series. All right, sequences and series. All right. In this chapter, you're going to study three parts. One of that is arithmetic progressions that you've already studied in class 10 standard. So that is another reason why we have chosen to start with arithmetic progressions in the bridge course. What we're going to do today is we'll first revise all the formulas that we've studied in arithmetic progressions, and based on that, we'll solve some very good questions today. Right? Initially मी थोडेसे सोपे क्वेश्चन्स घेईन, मग हळूहळू मी थोडेसे अजून इंटरेस्टिंग क्वेश्चन्स घेत जाणार. Alright? So, चल, let's start with this. Arithmetic progressions आपण क्लास 10 स्टँडर्ड मध्ये बघितलेलं आहे. सपोज आपल्याकडे एखादी सिक्वेन्स असेल A1, A2, A3, A4 and so on till AN पर्यंत जर एक sequence असेल आपल्याकडे. This is going to be called as an arithmetic progression if A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3 is equal to so on till AN minus of AN minus 1. ठीक है? N minus 1. And this is always a constant. All right? This is always a constant. And this constant is basically called as the common difference. Okay? We call this as the common difference. All right? So this is an arithmetic progression. All right? We call this as the common difference. Okay? Now the general term that we have studied for arithmetic progression is, so before that, okay, in general we have, so AN minus of A of N minus 1 is equal to D. Okay? That is equal to D. So D is called as the common difference. So this is the first formula that we know. All right, the first formula. Based on this, we can go to the next formula now. The general term of an arithmetic progression. General term. So the second formula that we have to study is the general term. General term of arithmetic progression. And the general term that we know is, that is A of N is equal to A is equal to A plus N minus 1 times of D. That's going to be our general form. All right. Now, here we have to only make sure that N belongs to natural numbers. ठीक आहे, नॅचरल नंबरचा अर्थ काय असतो 1 2 3 4 and so on. ठीक आहे, कारण की आपण नंबर ऑफ टर्म शोधत आहे इथे. वी आर फाइंडिंग द टर्म. ऑलराइट, सो टर्म्स सारखे 1 सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म असू शकतो. आपल्याकडे हाफ टर्म, 1/4 टर्म असं नसू शकतं. वी कांट हॅव दॅट. ऑलराइट, सो n ऑलवेज हॅज टू बी अ नॅचरल नंबर. हा जनरल टर्म आहे अरिथमेटिक प्रोग्रेशनचा. Based on this, we've also studied the third formula, that is sum of n terms of an AP. यामध्ये आपल्याकडे दोन फॉर्म्युलाज येतात. आपण दोन्ही फॉर्म्युलाज लिस्ट करूया तिथे. So the first formula is S of n is equal to n upon 2 times n upon 2 times 2a plus n minus 1 into d. Okay? This is the sum of n terms. Sum of n terms of an AP. Okay? Or आपण अजून एक फॉर्म्युला यूज करू शकतो इथे, and that is S of n is equal to n upon 2 times of a plus l. ठीक है?
ए प्लस एल हा फॉर्म्युला सुद्धा यूज करू शकतो. फक्त इथे आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे की हा जो एल आहे हा बेसिकली लास्ट टर्म आहे आपल्याकडे. ठीक आहे, दिस इज द लास्ट टर्म. त्यालाच आपण ए एन सुद्धा म्हणू शकतो. वी कॅन ऑल्सो कॉल दिस एज ए एन. द ओनली कंडिशन इज वी यूज दिस फॉर्म्युला व्हेन वी नो द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज. ठीक है, सॉरी सीक्वेंस. ठीक है, so you are going to use this formula when the last term is known. When the last term is known. Correct? So when you know the last term, then you're going to use this formula. Correct? Then another very important formula that we have studied in 10th standard is, okay, the fourth one is, this is again for the general term. ठीक आहे, परत हा जनरल टर्म साठी आहे आपल्याकडे. ए ऑफ एन आहे हा, याला आपण लिहू शकतो एस ऑफ एन मायनस एस ऑफ एन मायनस वन. ठीक आहे, ए ऑफ एन इज इक्वल टू एस ऑफ एन मायनस एस ऑफ एन मायनस वन. हा एक फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे. नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला चिल्ड्रन. करेक्ट, हा एक इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे. जेव्हा आपल्याला सम दिलेला असणार आहे, आपल्याला जनरल टर्मचा जर इक्वेशन शोधायचा असेल तर हा फॉर्म्युला यूज करायला लागतो आपल्याला. वी हॅव टू यूज दिस फॉर्म्युला. करेक्ट, sure. So this is what we've studied in class 10 standard. फक्त हे फॉर्म्युलाज आहेत आपल्याकडे, याच्या बेसिसवर आपण काही क्वेश्चन्स सॉल्व्ह करणार आहे. Okay, we're going to solve a few questions based on this today. So without wasting any time, we'll go with the questions. But again, I'll tell you why we are studying this. Arithmetic progressions हा परत 11th standard मध्ये चॅप्टर येतो, आणि 11th standard मध्ये sequences and series हा JEE साठी, नीट साठी आणि NDA साठी अतिशय महत्वाचा चॅप्टर आहे. ठीक आहे, अतिशय महत्वाचा. फॉर दॅट रिझन हा चॅप्टर डिटेल मध्ये करावाच लागतो. आपण आता जे 10th मध्ये केलेलं आहे ना, हे सगळं परत आपण 11th स्टँडर्ड मध्ये पण शिकतो. 11th स्टँडर्ड मध्ये आपल्याकडे अरिथमेटिक मीन म्हणून एक नवीन टॉपिक येणार आहे. बाकी सगळं सेम आहे. मग 11वीचा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खूप सोपं जाणार जर 10वीचा आपलं चांगलं झालेलं असणार आहे. ऑलराइट, सो फक्त अरिथमेटिक मीन एक नवीन टॉपिक असतो, बाकी सगळा टॉपिक सेम आहे त्याच्यामध्ये. ऑलराइट, पण आज आपण फक्त अरिथमेटिक प्रोग्रेशनशी रिलेटेड काही चांगले प्रश्न सॉल्व्ह करणार आहे. इथे आपण सुरुवातीला काही नॉर्मल लेवल क्वेश्चन घेणार, मग हळूहळू आपण डिफिकल्टी लेवल वाढवूया. ऑलराइट, श्योर. सो लेट्स गो विथ द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ. If 7th and 13th term of an AP be 34 and 64 respectively, then its 18th term is. Then the 18th term is. Correct. Now the 7th term is 34. So A7 ha 34 आहे आणि 13th term ha 64 आहे. So A13 ha 64 असणार आहे आपल्याकडे. ठीक आहे, जनरल टर्म आपण यूज करणार. Therefore A plus 6D हा किती आहे आपल्याकडे 34 आहे, आणि A plus 12D हा किती असणार आहे आपल्याकडे 64 असणार आहे. आपण या दोन्ही इक्वेशन्सला काय करायचं इथे सॉल्व्ह करायचं. सी, द इम्पॉर्टंट थिंग इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन्स इज वी नीड टू नो द फर्स्ट टर्म अँड द कॉमन डिफरन्स. इफ यू नो दीज टू थिंग्स यू कॅन डू एनीथिंग. सो प्रत्येक वेळेस प्रयत्न करायचा की फर्स्ट टर्म आणि कॉमन डिफरन्स एस्टॅब्लिश करून घ्यायचा आपण. आता इथे या दोन्ही इक्वेशन्सला आपण सबट्रॅक्ट करूया, तर हा मायनस होणार आहे, हा मायनस होणार आहे, आणि हा सुद्धा मायनस होणार आहे इथे. सो ए आणि ए कॅन्सल होणार इथे. 6D मायनस 12D हा मायनस 6D होतो, आणि 34 मायनस 64 इज मायनस 30. इव्हेंच्युअली डी आपल्याकडे 5 येतो. ठीक आहे, डी आपल्याकडे 5 येणार आहे. यालाच आपण A plus 6D हा 34 ठेवूया, आणि A plus 12D हा 64 ठेवूया. याला ठेवतो इक्वेशन 1 आणि याला ठेवतो इक्वेशन 2. या D ला आपण कोणत्याही इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूट केलं तरी चालेल. सो याला आपण 1 मध्ये सबस्टिट्यूट करूया. Therefore A plus 30 is 34
आणि ए ची व्हॅल्यू किती येणार आहे आपल्याकडे 4 येणार आहे. आता आपल्याकडे फर्स्ट टर्म आहे आणि कॉमन डिफरन्स आहे आपल्याकडे, म्हणून आपण 18th टर्म निवांत शोधू शकतो इथे. ठीक आहे. सो देअरफॉर A18 इज इक्वल टू A प्लस 17 टाइम्स ऑफ D असणार आहे. करेक्ट. 17 टाइम्स ऑफ D. सो दॅट इज 4 प्लस 17 टाइम्स ऑफ 5 येणार आहे आपल्याकडे, कारण की आपला कॉमन डिफरन्स इथे 5 आलेला आहे. करेक्ट. So this is 4 plus 85 and then this comes out to be 89. Alright. So that's going to be your 18th term of it. Alright. And जर आपण ऑप्शन बघितला, so that's going to be C. That is option C. Alright. I hope this is clear with everyone, कारण की हा एक बराच बेसिक क्वेश्चन आहे. आपण आता 10th स्टँडर्ड आपण शिकलेलो आहोत, म्हणून हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करण्यासाठी तसं कोणाला प्रॉब्लेम होणार नाहीये इथे. राईट. फक्त लक्षात घ्या की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मध्ये प्रत्येक वेळेस आपल्याला फर्स्ट टर्म आणि कॉमन डिफरन्स लागतोच. वी ऑलवेज नीड दॅट. ओके. बेस्ड ऑन दिस विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ चिल्ड्रन. Now take a look at the next question, children. If the sum of P terms of an AP is Q and the sum of Q terms is P, then show that then the sum of P plus Q terms will be. Sum of P plus Q terms will be. आता हा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहे, याचा आन्सर 0 येत असतं, पण बघा ते कसं येणार आहे. ठीक आहे. टेक अ लुक एट दिस. सम सांगितलंय P टर्म्सचा आणि तो सांगितलाय की Q आहे. सो सम ऑफ P टर्म्स हा Q आहे आपल्याकडे आणि सम ऑफ Q टर्म्स हा P आहे आपल्याकडे. दिस इज P. ऑलराइट. सो पे अटेन्शन. आपल्याला इथे सम ऑफ P टर्म्स इज Q and the sum of Q terms is P. So P upon 2 into 2 times of A plus P minus 1 into D हा किती असणार आहे आपल्याकडे? Q असणार आहे. That's going to be Q. ठीक आहे. आणि सिमिलरली याला जर आपण सॉल्व्ह केलं आणि याला जर आपण सॉल्व्ह केलं इकडे, तर हा येणार आहे Q अपॉन 2, कारण की नंबर ऑफ टर्म्स सम काय असतो आपल्याकडे? N अपॉन 2 असतो. त्यांनी इथे आपल्याला सांगितलंय की P टर्म्सचा सम Q आहे आपल्याकडे. Q upon 2 into 2 times of A plus Q minus 1 into D. याची व्हॅल्यू किती आहे आपल्याकडे? P आहे. So this value is P over here. Alright. Now remember one thing, children. We want to basically find the first term and the common difference. This is what we always want to establish. ठीक आहे. प्रत्येक वेळेस हेच आपल्याला एस्टॅब्लिश करायचं आहे. सो आपल्याला काय करायला लागणार आहे? या इक्वेशन्सला सॉल्व्ह करायचं आणि आपल्याला बघायचं आहे की ए आणि डी काय येणार आहेत. प्रत्येक वेळेस तेच करायचं आहे स्टुडंट्स. ठीक आहे. सो जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन. ठीक आहे ना. आपण काय करूयात, हा 2 राईट हँड साइडला पाठवत आणि हा 2 पण इकडे राईट हँड साइडला पाठवूयात आपण. ऑलराइट. याला ठेवूयात आपण इक्वेशन 1 आणि याला ठेवूयात आपण इक्वेशन 2. सो याला आता आपण सॉल्व्ह करत जाऊया. इथे आपण काय करणार आहे, ठीक आहे ना, P टाइम्स ऑफ 2A प्लस P मायनस 1 इंटू D याची व्हॅल्यू किती येणार आहे आपल्याकडे? 2Q येणार आहे. नंतर आपण हा P मल्टिप्लाय करून घेऊया तिथे. ठीक आहे. विल मल्टिप्लाय दॅट P. सो 2AP प्लस P इंटू P मायनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 2Q येणार आहे. याला ठेवूयात आपण इक्वेशन नंबर 3 घेऊयात आता. विल टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 3 आणि इथे या 2 ला राईट हँड साइडला पाठवत आपण 2. सो आपल्याकडे येणार आहे Q टाइम्स ऑफ 2A प्लस Q मायनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 2P येणार आहे.
इव्हेंच्युअली काय येणार आहे आपल्याकडे, सो वी आर गोइंग टू गेट 2aq प्लस q इंटू q मायनस 1 इंटू d, याची व्हॅल्यू आपल्याला किती भेटणार आहे, 2p भेटणार आहे. सो वी आर गोइंग टू गेट दॅट एज 2p. याला ठेवूयात आपण इक्वेशन नंबर 4. आता आपण काय करूया, या दोन्ही इक्वेशन्सला इथे सबट्रॅक्ट करूयात आपण. वी आर गोइंग टू सबट्रॅक्ट दीज टू इक्वेशन्स. ऑलराइट, सो पे अटेन्शन एवरीवन. subtracting 3 and 4. Alright, subtracting 3 and 4. So काय येणार आहे आपल्याकडे, 2ap plus p into p minus 1 into d minus 2aq plus q into q minus 1 into d is equal to 2q minus 2p येणार आहे आपल्याला. 2q minus 2p. पुढे बघा आता, गो अहेड. सो आपण आता याच्यातून हे बघा सबट्रॅक्ट करताना हे दोन टर्म्स आणि या दोन टर्म्स मध्ये 2a कॉमन घेणार आहे. सो विल टेक 2a कॉमन फ्रॉम देअर. 2a कॉमन घेऊन टाकूया, p मायनस q येणार आहे आपल्याकडे, प्लस आता इथे d कॉमन घेणार आपण, विल टेक d कॉमन. सो आपल्याकडे काय राहणार आहे ते बघा, d हा कॉमन घेतला तर p इंटू p किती येणार आहे, p स्क्वेअर मायनस p मायनस q स्क्वेअर प्लस q येणार आहे. ठीक आहे, जरा नीट बघा हे का झालं असं इथे. ऑलराइट, हा मायनस साइन जेव्हा आपण याच्यासोबत मल्टिप्लाय करणार आहे, इथे आता आपल्याकडे q स्क्वेअर मायनस q आहे. जेव्हा तो मायनस साइन मल्टिप्लाय होणार, हा मायनस q स्क्वेअर होणार आहे, मायनस मायनस हा प्लस येणार आहे आपल्याकडे इथे. ठीक आहे, सो वी आर गोइंग टू गेट प्लस ओव्हर हियर. सो हा इथे आपण d ठेवूयात, इथे 2 कॉमन घेऊन टाकूयात आपण आणि आपल्याकडे q मायनस p येणार आहे. ठीक आहे, q मायनस p. सो गो अहेड नाउ, 2a into p minus q plus, now what I'm going to do is I'm going to write this as p square minus q square. हा एका ब्रॅकेट मध्ये ठेवूयात आपण इथे. We'll keep this in one bracket. आणि पुढे बघा मायनस साइन कॉमन घेऊन टाकतोय, इथे आपल्याकडे p मायनस q येणार आहे इंटू d इक्वल टू काय येणार आहे, 2 टाइम्स ऑफ q मायनस p येणार. ऑलराइट, आता या a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर ला याला आपण काय लिहिणार आहे, p मायनस q इंटू p प्लस q लिहून टाकूयात आपण याला. ऑलराइट, a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर यूज करणार, 2a इंटू p मायनस q प्लस प्लस p minus q into p plus q minus p minus q times of d is equal to minus 2 times of p minus q घेतो मी. आता इथे काय केलंय मी, फक्त मायनस साइन कॉमन घेतलाय मी तिथे. ठीक आहे, p minus q येणार आहे. आता जरा नीट बघा तुम्ही इथे, या ब्रॅकेट मध्ये इथे p मायनस q आहे आणि इथे p मायनस q आहे, त्याला आपण कॉमन घेऊन टाकूया. सो इफ वी टेक दॅट कॉमन, काय येणार आहे आपल्याकडे, 2a टाइम्स ऑफ p मायनस q प्लस p मायनस q, हा ब्रॅकेट मधून बाहेर काढला, p प्लस q मायनस 1 ठेवूया टाइम्स d इक्वल टू किती असणार आहे, मायनस 2 टाइम्स ऑफ p मायनस q असणार आहे. मायनस 2 टाइम्स ऑफ p मायनस q. ऑलराइट, आता पुढे जर आपण नीट बघितलं इथे, तर हा p मायनस q, हा p मायनस q आपण कॉमन घेऊ शकतो आणि इथल्या p मायनस q सोबत तो कॅन्सल करू शकतो. सो वी कॅन जस्ट कॅन्सल दॅट आउट. हा कॅन्सल करायचा, हा कॅन्सल करायचा आणि हा कॅन्सल करायचा. इथे लास्ट मध्ये आपल्याकडे काय राहणार आहे, इथे 2 टाइम्स ऑफ a प्लस p प्लस q मायनस 1 टाइम्स ऑफ d इक्वल टू किती असणार आहे आपल्याकडे, मायनस 2 असणार आहे. दॅट्स गोइंग टू बी मायनस 2. ठीक आहे, हा मायनस 2 आहे, याला आपण ठेवूया 5. ठीक आहे, याचा आन्सर 0 नाही येणार आहे स्टुडंट्स, दुसरं येईल इथे आन्सर. ठीक आहे, नाउ सी व्हाय इज दिस अन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आपल्याला काय शोधायचं आहे, वी हॅव टू फाइंड द सम ऑफ p प्लस q टर्म्स.
sum of p plus q terms. So बघा, now s of p plus q म्हणजे आपण sum of p plus q बघतोय, हा येणार आहे p plus q upon 2 into 2 times of a plus काय घेणार आहे आपण आता इथे p plus q minus 1 into d येणार आहे इथे. पण याची व्हॅल्यू आपण ऑलरेडी शोधलेली आहे इथे. हे जे 2a plus p plus q minus 1 times of d आहे ना, त्याची व्हॅल्यू आपण इथे ऑलरेडी -2 आहे ही शोधलेली आहे. म्हणून काय येणार आहे इथे, सो दॅट्स गोइंग टू बी p plus q upon 2 into -2 येणार आहे. इथे हा 2 आणि हा 2 कॅन्सल होणार. सो सम ऑफ p plus q टर्म्स किती येणार आहे आपल्याकडे, हा येणार आहे मायनस ऑफ p plus q येणार. ठीक आहे, दिस इज गोइंग टू बी मायनस ऑफ p plus q. करेक्ट. नाउ दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चिल्ड्रन. ठीक आहे, बराच इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहे. आणि जर ऑप्शन्स मध्ये आपण बघितलं, सो वी हॅव द आन्सर डी. ठीक आहे, आन्सर जो आहे तो आपला डी असणार आहे. नाउ दिस इज अ जेन्युइनली JEE लेवल क्वेश्चन, कारण की तुम्ही जर NCERT 11th स्टँडर्ड मधलं बघितलं तर हा तुम्हाला एका चांगल्या म्हणजे दिस इज गोइंग टू बी एन एक्झाम्पलर लेवल क्वेश्चन. पण जर तुम्ही बघितलं याच्यामध्ये आपण कॉन्सेप्ट फक्त 10th स्टँडर्डचे वापरतोय, फक्त प्रोसेस थोडीशी वेगळी आहे. ओनली द प्रोसेस इज अ लिटिल डिफरंट. सो आपल्याला तेवढंच फक्त बघायचं आहे. वी ओनली हॅव टू सी की what the process for every question is. We're going to learn new methods, but solving only comes properly when you're going to see a good array of questions. म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या टाइपचे क्वेश्चन्स जेव्हा आपण बघणार तेव्हा आपला टॉपिक अजून इंटरेस्टिंग होत जाणार आहे. So this is a very interesting question over here. Right? Can everyone in the chat box please tell me, have you understood this question? Everyone? Say yes or no. Okay, perfect. Everyone in the chat box, please. Good. Okay, this was not an easy question, children. This wasn't an easy question. You were going to learn something different here. Okay. Sure. So I hope you've understood this question. We'll go to the next question over here. Right? Now, the next question, everyone. If the sum of n terms of an AP is 3n square plus n, सृष्टी इथे विचारत आहे आपल्याला की सर हा क्वेश्चन एनडीए साठी येऊ शकतो. फ्रँकली स्पीकिंग एनडीए मध्ये एवढा लेंदी क्वेश्चन येत नाहीत. आणि अजून सांगणं, तुम्ही आता जस्ट 10th स्टँडर्ड झालेले आहात म्हणून मी तुम्हाला प्रत्येक स्टेप डिटेल मध्ये दाखवलेली आहे. आय हॅव शोन यू एव्हरी स्टेप प्रॉपरली. ऑलराईट. आपण जेव्हा 11th स्टँडर्ड डिटेल मध्ये करणार, मग आपण जेव्हा एंट्रन्सच्या प्रिपरेशन कडे जाणार तेव्हा आपण हळूहळू स्पीड वाढवत असतो तिथे. ठीक आहे. हा, सीईटी किंवा JEE मध्ये या लेवलचा क्वेश्चन येऊ शकतो आपल्याला. करेक्ट. सीईटी किंवा JEE मध्ये डेफिनेटली येऊ शकतो. यापेक्षाही थोडेसे वेगळे क्वेश्चन्स असतात. ठीक आहे, यापेक्षाही वेगळे, पण दिस इज वन पॉसिबल क्वेश्चन. ठीक आहे. ऑलराइट. If the sum of n terms of an AP is 3n square plus n and its common difference is 6, then find its first term. All right, the common difference is 6. Now there are two ways to solve this question. All right, you want to find the first term. All right, so we'll make this very easy. Okay, then its first term is s of n किती दिलेला आहे आपल्याला 3n square plus n दिलेला आहे. जेव्हा मी s of 1 घेणार आहे म्हणजे हा असणार आहे सम ऑफ 1 टर्म. म्हणजे काय असणार आहे हा a1, म्हणजेच 3 into 1 चा स्क्वेअर प्लस 1 येणार आहे. म्हणजे हा येणार आपल्याकडे 4. ठीक आहे, हा 4 येणार. झाला.
कारण की सपोज आपल्याकडे A1 आहे, A2 आहे, A3 आहे, A4 सो ऑन. आपण सम ऑफ वन टर्म काय म्हणतो A1, सम ऑफ टू टर्म्स काय म्हणतो आपण A1 प्लस A2 म्हणतो, सम ऑफ थ्री टर्म्स काय म्हणतो आपण A1 प्लस A2 प्लस A3 म्हणतो. असं करत आहे. करेक्ट. I hope you've understood this question, but what we'll do is we'll just extend this question a little bit. Alright, त्या कॉमन डिफरन्सचा आपल्याला या पर्टिक्युलर क्वेश्चन साठी काहीच घेणं देणं नव्हतं. ठीक आहे, there was nothing to do with the common difference over it. Now what we are going to do is we'll try to find the general term of this arithmetic progression. आपल्याला सम दिलेला आहे, जनरल टर्म शोधायचा आहे आपल्याला. A of n काय असतो चिल्ड्रन? A of n असतो S of n minus S of n minus 1 असतो. A of n. Alright, so आपण इथे काय करणार आहे ते बघा. This is going to be 3n square plus n plus n minus 3 times of n minus 1 the whole square plus n minus 1 करणार आपण इथे. म्हणजे जिथे जिथे n असणार आहे तिथे फक्त आपण n minus 1 सबस्टिट्यूट करायचं आणि याला आता आपण सिम्प्लिफाय करायचंय. We are automatically going to get our nth term over here. So just look at this, 3n square plus n minus 3 times of n square minus 2n plus 1 plus n minus 1. All right, we'll multiply that 3 also later on. Just look at this, 3n square plus n minus 3n square plus 6n minus 3 minus n प्लस 1 येणार आहे. आपण काय करणार आहे इथे, मी एक स्टेप स्किप केलेली आहे. इथं 3n स्क्वेअर मायनस 6n प्लस 3 येणार आहे आणि मग आपण मायनसनी मल्टिप्लाय करणार आहे त्याला. ठीक आहे, वी जस्ट मल्टिप्लाइड इट बाय मायनस देन. सो आता बघा इथे 3n स्क्वेअर आणि 3n स्क्वेअर कॅन्सल, हा n आणि हा n पण कॅन्सल होणार आहे. आपल्याकडे 6n राहतोय, मायनस 3 प्लस 1 येणार आहे. सो हा येणार आपल्याकडे 6n मायनस 2 येणार आहे हा. ठीक आहे, that's going to be 6n minus 2. alright, so हा झाला आपला जनरल टर्म. ठीक आहे, यामध्ये जर आपल्याला फर्स्ट टर्म शोधायचा असता तर A1 किती येणार होता, 6 टाइम्स ऑफ 1 minus 2 म्हणजेच किती आला असता, तो 4 आला असता. पण ते आपण इथे ऑलरेडी सॉल्व्ह केलेला आहे. पहिला टर्म किती असणार आहे त्यामध्ये 4 असणार आहे. सो वी ऑलरेडी सॉल्व्ड इट. alright, so a very easy question children, but I wanted to explain you this concept कारण की हा कॉन्सेप्ट खूप महत्वाचा आहे. A of n is equal to S of n minus S of n minus 1. That's a very important concept children. ठीक है, चलो, I hope you've understood that question children. Now, let's proceed to the next question. The first and last term of an AP are 1 and 11. The sum of its terms is 36. Then the number of terms will be. An interesting question. आपण ह्या टाइपचे क्वेश्चन सॉल्व्ह केलेले आहेत. राइट, हाँ ठीक है. So we've solved such type of questions in our class 10 standard also, where we have to find the number of terms. We know that we are going to get a quadratic equation over it. All right, so take a look at this. So the first term, what we're going to do is we're going to use the formula S of n is equal to n upon 2 times of a plus n. All right, now this is given to us that the first term is 1, the last term is 11, and the sum is 36. So 36 is equal to n upon 2 into 1 plus 11. All right, 1 plus 11. This is there. All right, so I'll take this 2 to the left hand side. You're going to get 72 is equal to 12n. Okay, 72 is equal to 12n, and eventually we are going to get n is equal to 6. Okay, so the number of terms in this AP was going to be 6. This is a very easy question again, children. ठीक है, we are only using the formula that we know and we are making it very easier. Correct? Sure.
Sure. Let's go to the next question. If the sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n, which of its term is 164? Now try to understand one thing. They've given us the general formula for the sum of n terms. They've not given us the general formula for nth term. Okay. So S of n here, S of n is equal to 3n square plus 5n. What I need to do is I need to find A of n. A of n is going to be S of n minus S of n minus 1. So you have the values of S of n, बस instead of n substitute n minus 1 जो पहले के क्वेश्चन में किया हुआ था हम लोगों ने वैसे सॉल्व करिए और फिर A of n निकालिए आप लोग फिर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3 टाइम्स ऑफ n minus 1 the whole square plus 5 times of n minus 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। Let's solve this. So this is going to be 3n square plus 5n minus 3n square minus 6n plus 3 plus 5n minus 5. ठीक है। I've skipped a step over your children. So 3n square plus 5n minus 3n square minus 6n plus 3 minus 5n minus plus 5 यहाँ पर भी आपके पास -3 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है। अब ये 3n स्क्वायर 5n और 5n कैंसिल हो गया, 6n minus 2 आ जाएगा। A of n कितना आ गया आपके पास 6n plus 2, I'm sorry, ठीक है 6n plus 2। नाउ A of n हम लोगों को दिया हुआ है कि ये 160 कितना है 164 है यहाँ पर, ठीक है। This is given to us that it is 164. 164 is equal to, we don't know which term it is, हमें मालूम नहीं है कि ये कौन सा टर्म है, तो इसे हम लोग 6n plus 2 रख देंगे। 162 is equal to 6n आ जाएगा। इवेंचुअली n हमारे पास यहाँ पर 4 और 42 7, ठीक है 46 है ना यहाँ पे, राइट। सो आई एम सॉरी चिल्ड्रन, तो ये आ जाएगा हमारे पास 27, आई एम सॉरी 40 नहीं 27 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। नाउ दिस पार्ट वुड हैव बीन इजियर फॉर यू बिकॉज हम लोगों ने ऊपर के क्वेश्चन में ये सॉल्व किया हुआ, ठीक है, ये ऐसा सॉल्व किया हुआ हम लोगों ने, राइट। चलिए, if you all can just solve this question and tell me what the answer to this is going to be. ये ऊपर का जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था वैसा ही है, बस आपको सम दिया हुआ है यहाँ पर s of n is equal to 2n square plus 5n. If you people can tell me what an is, that is which option amongst this, ठीक है। If you can just tell me which is the option over here. Quick children, ट्राई करो इसको सॉल्व करने के लिए, आपके पास मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, आपको सॉल्व कर लीजिए आराम से।
Everyone, please, in the chat box, if you can just tell me which option it is. Quick. Right. Anushka Dahade has given us a question. Khushi Lokhande has also given us a question. Both of them have given the correct answers here. Yes. ठीक है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए बच्चों, आपका आंसर आ जाता है यहाँ पर सी, दैट इज 4n+3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4n+3। और इसके लिए एक ट्रिक है हमारे पास। ठीक है, वी हैव अ ट्रिक। इफ एवरीवन कैन जस्ट पे अटेंशन ओवर हियर। ये ट्रिक हम लोग यूजुअली 11th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स को बताते हैं। जस्ट ध्यान दीजिए यहाँ। एस ऑफ एन जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का होता है वो हमेशा an² प्लस बी के फॉर्म में होता है, हमेशा an² प्लस बी के फॉर्म में। अगर आपके पास एस ऑफ एन an² प्लस बी होगा तो ए ऑफ एन जो होगा, ए ऑफ एन ये होगा 2an प्लस बी माइनस ए होगा, ये हमेशा 2an प्लस बी माइनस ए। दिस इज अ फॉर्मूला दैट वी हैव। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला। तो आप जरा इस क्वेश्चन को देखिए जो हमारे पास यहाँ पर है। एस ऑफ एन कितना दिया हुआ हम लोगों को यहाँ पर 2n² प्लस 5n। ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 2 और बी की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो ए ऑफ एन कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू एन प्लस बी की वैल्यू 5 है और ए की वैल्यू आपके पास 2 है। सो ये आ जाएगा 4n प्लस 3 आ जाता है। ठीक है, that's going to be 4n+3। जैसे ऊपर मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्टिवली आंसर्स दिए थे बच्चों, यहाँ पर आई गिव यू अ प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव आंसर ओवर हियर। बट जरा इस क्वेश्चन में देखिए, ए की वैल्यू कितनी है 3 और बी की वैल्यू कितनी है 5। ए ऑफ एन कितना आ जाएगा 3 2 जा कितना होगा 6n प्लस 5 माइनस कितना हो रहा है यहाँ पर आपके पास 5 माइनस 3, तो ये 2 आ जाएगा। 6n+2 6n+2 यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ गया फिर यहाँ पे। ठीक है, ऐसे हम लोग 11th में बहुत सारे शॉर्टकट्स देखते हैं। वी सी अ लॉट ऑफ शॉर्टकट्स लाइक दीज, पर उसके लिए थियरी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, यू हैव टू हैव अ वेरी गुड होल्ड ऑन योर थियरी, then only you can come up with these formulas। और ऐसे मैथ्स में बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, सारे शॉर्टकट्स याद नहीं रखे जा सकते, तब आप लोगों को बेसिक थियरी मालूम होनी चाहिए। You need to know the basic theory in that case. All right. Everyone, tell me in the chat box, have you all understood that trick over here? अगर s of n आपको दिया हुआ है तो फिर a of n इतना होगा। Everyone, chat box please. अच्छा, बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the first, second, and last term of an AP are A, B, and 2A respectively, its sum is, then its sum is। पहला टर्म आपको दिया हुआ है A1, ये A है आपके पास। सेकंड टर्म जो है ये B है आपके पास, और AN जो है ये आपके पास 2A है, दैट इज द लास्ट टर्म। ठीक है, ये 2A है। आपको निकालना उसका सम। सम निकालने के लिए दो चीजें मालूम होने चाहिए, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, और नंबर ऑफ टर्म्स। आराम से निकाल सकते हो। यहां से जरा ध्यान से देखिए, इन दोनों को देखकर अगर हम लोग a2 माइनस a1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा। देयरफॉर d इक्वल टू कितना होगा, सेकेंड टर्म कितना है हमारे पास b और फर्स्ट टर्म कितना है a, सो b माइनस a होगा। इसको हम लोग we'll just let it be this way। now a of n कितना है आपके पास 2a है, सो इसे हम लोग रखेंगे 2a इज इक्वल टू
a प्लस n माइनस वन इंटू डी है, पर आपका फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों, यहाँ पर a है। कॉमन डिफरेंस भी आपको मालूम है, आप n की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ पर। इस a को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाएंगे, ये हो जाएगा a इक्वल टू n माइनस वन इंटू कितना है आपके पास यहाँ पर, दैट इज b माइनस a आ गया। ठीक है, सो n माइनस वन कितना हो जाएगा आपके पास, a अपॉन b माइनस a आ जाएगा। n की वैल्यू, अच्छा इसको ऐसे ही रख लेते हैं हम लोग, चलो we'll keep it this way only, n माइनस वन ही रखेंगे इसको, q नाउ हाँ पर n वी नीड टू नो n ऑल्सो ओवर हियर। ठीक है, सो एक काम करते हैं, ठीक है इसको भी हाईलाइट कर देंगे, इसको वन रख लीजिए, इसको टू रख लीजिए। n की वैल्यू देखो, a अपॉन b माइनस a प्लस वन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a प्लस b माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस a। सो n की वैल्यू आ जाती है b अपॉन b माइनस a आ जाएगा, इसको रख लेंगे थ्री। Okay, we'll keep this as 3. Now you have the first term, you have the common difference and you have the number of terms also. S of n कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा n upon 2 into 2 times of a plus n minus 1 into d है आपके पास। जरा ध्यान से देखिए मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, ये n है, इसके लिए ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं क्योंकि वो n है, पर यहाँ पर मेरे पास n माइनस वन की वैल्यू है। ठीक है, n माइनस वन की वैल्यू वो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा, और d की वैल्यू भी है मेरे पास, द वैल्यू फॉर d इज b माइनस a, वो मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूंगा। ठीक है, और a तो ऑलरेडी आपका फर्स्ट टर्म है। ऑलराइट, सो देखिए ये आ जाएगा आपके पास s ऑफ n इज इक्वल टू n की वैल्यू b अपॉन b माइनस a डिवाइडेड बाय टू हो जाएगा। ठीक है, इंटू टू टाइम्स ऑफ ए प्लस प्लस n माइनस वन की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर, a अपॉन b माइनस a इंटू d कितना है हमारे पास यहाँ पर, b माइनस a है। ठीक है, द वैल्यू फॉर d इज b माइनस a। अब इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास b अपॉन टू टाइम्स ऑफ b माइनस a इंटू टू ए प्लस, अब जरा आप लोग ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पर ये b माइनस ए और ये b माइनस ए कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस a आ जाएगा आपके पास यहाँ पर। ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी प्लस a इवेंचुअली। ठीक है, इवेंचुअली देख लीजिए यहाँ पर 2a प्लस a 3a हो जाएगा, 3a इंटू बी कितना आ जाएगा, 3ab डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ऑफ b माइनस a आ गया, ये होगा आपका ऑप्शन। 3ab डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ऑफ b माइनस a आ जाता है, जो कौन सा ऑप्शन है बच्चों यहाँ पर, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। अंडरस्टूड एवरीवन? Everyone, did you understand this question, children? Perfect. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। Sure, just 1 second everyone, look for a good question. ये हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट वी हैव हियर, पर वो अगली क्लास में देखेंगे। अभी एक दूसरा क्वेश्चन देखना है मुझे यहाँ पर, एज अ डिफरेंट क्वेश्चन।
होल्ड ऑन स्टूडेंट। ठीक, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा। ठीक है, look at this question now। आपको बताया हुआ है 5 + 9 + 13 टू n टर्म्स, 7 9 11 टू n + 1 टर्म्स। ये आपके पास 17/16 है, तो आपको यहाँ पर n बताना है। You have to tell what the value for n is। जरा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको दो एपीज दिख रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये ऊपर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है आपके पास, जरा उसको देखिए आप लोग। ठीक है, 5 + 9 + 13 + so on टिल n टर्म्स है आपके पास। ठीक है, n टर्म्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों आपके पास? द फर्स्ट टर्म इज 5, द कॉमन डिफरेंस इज 4। आप s ऑफ n बता सकते हो यहाँ पर, यह आ जाएगा n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 5 प्लस n-1 इंटू 4 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास n/2 इंटू 10 प्लस 4n-4। सो ये आ जाएगा आपके पास n/2 इंटू 10-4 6 प्लस 4n आ जाएगा यहाँ पर, 6 + 4n। तो इवेंचुअली आप देख लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास n इंटू 3 + 2n आ जाता है। इसको हम लोग रख लेंगे 1। ठीक है, we'll keep this as 1। यहाँ पर एक और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिख रहा है हमको, ये वाला। बस ये देखिए n+1 टर्म्स तक जा रहा है ये। दिस इज गोइंग टिल n+1 टर्म्स। ठीक है, मतलब n नहीं, n+1 तक जा रहा है। तो दूसरा जो आपका एपी है यहाँ पर, वो है 7 + 9 + 11 + so on टिल ये जा रहा है आपके पास n+1 टर्म्स। ठीक है, टिल n+1 टर्म्स। सो देयरफॉर यहाँ पर पहले फर्स्ट टर्म देखिए, a की वैल्यू 7 है, d की वैल्यू आपके पास 2 है। s ऑफ n+1 कितना आ जाएगा आपके पास? n+1/2, 2 टाइम्स ऑफ 7 प्लस n+1 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास यहाँ पर? 2 है। इसको देखिए, ये आ जाएगा n+1/2। मैं n+1 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ऊपर उन्होंने बताया है कि ये n+1 टर्म्स तक जा रहा है। इट इज गोइंग टिल n+1 टर्म्स। तो ये आ जाएगा 14 प्लस, जरा देखिए 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 2n रह जाएगा यहाँ पर। तो ये आ गया आपके पास n+1 इंटू 7 + n आ गया ये। ठीक है, इंटू 7 + n आ गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ये हम लोग रख देंगे 2। ठीक है, we'll keep this as 2। now n into 3 + 2n divided by n+1 into 7 + n इक्वल टू कितना दिया हुआ हम लोगों को? 17/16 दिया हुआ है। सो दिस इज 17/16। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग यहाँ पर। लेट्स जस्ट सिंप्लीफाई दिस। 16n इंटू 3 + 2n is equal to 17 into n+1 into 7 + n आ गया। जरा एक काम करते हैं, 16 into 3n square, sorry 3n plus 2n square is equal to 17 into 7n plus n square plus 7 plus n आ गया। वो n+1 को मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाता है, 7 भी आ गया ना। 16 into 3n square plus 2n square, 3n plus 2n square is 17 times of 7n plus n is 8n, n square plus 8n plus 7 आ गया आपके पास यहाँ पर। ठीक है, n square plus 8n plus 7 आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 32n square plus
48n is equal to 17n square, ठीक है। 17n square 17 टाइम्स 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 136n प्लस 17 टाइम्स 7 करेंगे, लास्ट में 9 आएगा, 119 आ जाता है आपके पास। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, ये 17n स्क्वायर आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाइए, 32 माइनस 17 देखिए कितना आ जाएगा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी 15n स्क्वायर। 48n माइनस 136 देखिए, ये आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 88n, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस 119 इक्वल टू 0, ठीक है। 119 कहाँ पे गया ये? दिस इज बिकमिंग अ वेरी ऑड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली। एक बार इसको देख लेते हैं जरा, ठीक है। 5 9 13 4 आ रहा है यहाँ पर, ये तो बराबर है, तो इन टर्म्स तक जा रहा है। ये हमने 10 प्लस 4n माइनस 4, अब इसको बस सॉल्व करना पड़ेगा, यू ओनली हैव टू सॉल्व दिस, ठीक है। तो b square minus 4 times that's going to be a very huge number, ठीक है। hold on everyone, कुछ कर नहीं पाएंगे हम लोग, you'll only have to solve this, ठीक है। सो देखिए 119 इंटू 15 है यहाँ पर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी वक्त नहीं है हमारे पास, पर इसको भी सॉल्व करना बहुत आसान होता है, तो इसको हम लोग रख देंगे 15n स्क्वायर माइनस 105n प्लस 17n लिख देंगे हम लोग माइनस 119 इक्वल टू 0 आ जाता है। 15 कॉमन लेंगे यहाँ से, 15n कॉमन लेंगे हम, सॉरी 15n, तो ये आ जाएगा n माइनस 7 प्लस 17 कॉमन लेंगे तो n माइनस 7 इक्वल टू 0 आ जाता है। n माइनस 7 इंटू 15n प्लस 17 इक्वल टू 0 आ जाता है, मतलब n की वैल्यू 7 हो सकती है या फिर n की वैल्यू माइनस 17 अपॉन 15 हो सकती है, पर ये वैल्यू हम लोग लेंगे नहीं क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव भी नहीं हो सकते और फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता। तो n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों आपके पास यहाँ पर 7, जरा आप ऊपर ऑप्शंस में देखिए, आपके पास यहाँ पर आंसर होगा 7, ठीक है। सो यू हैव टू टेक 7 टर्म्स ऑफ बोथ द एपीज, मतलब ऊपर 7 टर्म्स नीचे 8 टर्म्स, और आपको आंसर आ जाएगा वो, ठीक है। then you'll be able to solve this. The only thing is यहाँ पर ये quadratic equation solve करना आना चाहिए, ठीक है। So that should be able to be done, correct? Tell me the chat box children, have you understood this? Chat box everyone. ठीक है, ऑलराइट। आज हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हुए हैं, 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने अच्छे भी देखे हुए हैं, कल हम लोग और भी अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, मच बेटर क्वेश्चंस दैट यू कांट इवन इमेजिन कि ये 10th स्टैंडर्ड के बेसिस पे इतने अच्छे क्वेश्चंस देखे जा सकते हैं। कल हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे फिर, ठीक है। टुडे वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे चिल्ड्रन, ठीक है, बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ऑलराइट। चलिए, just remember one thing children, what we do is we focus a lot on the basics, जिसके वजह से मुझसे क्लासेस में JEE और नीट में रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि बेसिक्स अच्छे हुए होने चाहिए। आप देखिए, आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन समझ तो पा रहे हो क्योंकि आपने 10th स्टैंडर्ड में बेसिक्स अच्छा किया हुआ है, सो दैट्स द एडवांटेज वी वांट टू गिव यू फॉर 11th स्टैंडर्ड, ठीक है। चलिए, आई एम श्योर मुसरे सर हैज ऑलरेडी स्पोकन टू यू ऑल, बट वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे।